ایک میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، بڑی کثرت سے ذکر ہوتا ہے کہ سر ظفر اللہ خان صاحب پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے. آپ سے میں درخواست کروں کیونکہ ظاہر ہماری نوجوان نسل نے تو بھانت بھانت کے وزیر خارجہ دیکھ لیا، تو وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے. تو اگر آپ یہ بتا سکیں کہ سر ظفر اللہ خان صاحب کا پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ہونا، اس کی اہمیت کیا تھی، اور دیگر آپ کی خدمات جو کہ ظاہر بر صغیر تک محدود نہیں ہیں بلکہ تمام مسلم امہ کے لیے آپ کی جو خدمات ہیں، تو اگر آپ ان پر کچھ روشنی ڈالیں. ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب. جی، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملی خدمات پاکستان تک محدود نہیں تھی. ان کا تعلق فلسطین کے حقوق سے بھی ہے، لیبیا کی وحدت سے بھی ہے، تیونس اور مراکش کی آزادی سے بھی ہے، اور صومالیہ اور سوڈان کی آزادی سے بھی ہے. اگر میں چند مثالیں پیش کروں تو پاکستان کے حوالے سے جس وقت آزادی کا وقت آیا تو ایک بہت نازک مرحلہ باؤنڈری کمیشن کا درپیش تھا، جب حکومت نے یہ اعلان کیا کہ صرف بر صغیر کی نہیں بلکہ بنگال اور پنجاب کے صوبوں کی بھی تقسیم کی جائے گی، اور یہ فیصلہ کرتے وقت کہ کون سے ضلع کو کس ملک میں شامل ہونا ہے صرف آبادی کے تناسب کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ادر فیکٹرز، دیگر عوامل کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. اور ساتھ ہی اخبارات میں یہ خبریں شائع ہونے لگ گئیں کہ ریڈ کلف جو اس کمیشن کے سربراہ تھے وہ پاکستان کے خلاف جانبدارانہ رویہ دکھائیں گے. کانگریس کا صرف دعویٰ یہ نہیں تھا کہ گرداسپور ضلع کو ہندوستان کا حصہ بنایا جائے، پاکستان کا حصہ نہ بنایا جائے، بلکہ ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ لاہور، شیخ پورہ، منٹ کمبری اور اس کے سیالکوٹ ضلع کا بھی کچھ حصہ، اس کے علاوہ لال پور کے ضلع کو بھی ہندوستان کا حصہ بنایا جائے. نہ صرف یہ بلکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دریائے چناب سے مغرب میں جتنا بھی علاقہ ہے وہ پاکستان کی بجائے ہندوستان میں شامل کیا جائے. اور ظاہر ہے یہ صورتحال پاکستان، اس کے استحکام کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھی. اس پس منظر میں قائد اعظم نے حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی ذات پہ، ان کے خلوص پہ اعتبار کرتے ہوئے ان کو طلب کیا اور کہا کہ باؤنڈری کمیشن کے روبرو پاکستان کو مسلم لیگ کا کیس تم پیش کرو گے. یہ تفصیلات سوچتے ہوئے کہ پنجاب مسلم لیگ نے آپ کی کوئی مدد نہیں کی کیس کی تیاری میں، اور صرف حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رہنمائی میں تیاری کی گئی تھی وہ ٹیم کے کام آئی اس کیس کی پیروی میں. یہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے اس وقت کس بہادری سے پاکستان کی نمائندگی کی، اس کا اندازہ جسٹس منیر کی تحریر سے ہوتا ہے جو میں پیش کروں گا. جسٹس منیر باؤنڈری کمیشن میں مسلمان جج کی حیثیت سے ممبر تھے، 1953 کی تحقیقاتی عدالت کے صدر بھی تھے. وہ اپنی تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ میں لکھتے ہیں یہ حقیقت باؤنڈری کمیشن کے کاغذات میں ظاہر و باہر ہے، اور جس شخص کو اس مسئلے سے دلچسپی ہو وہ شوق سے اس ریکارڈ کا معائنہ کر سکتا ہے. چودھری ظفر اللہ خان نے مسلمانوں کی نہایت بے غرضانہ خدمات سر انجام دی. ان کے باوجود بعض جماعتوں نے عدالت تحقیقات میں ان کا ذکر جس انداز میں کیا ہے وہ شرمناک ناشکر پن کا ثبوت ہے. تو اس کے بعد باؤنڈری کمیشن کے بعد ایک اہم مرحلہ آتا ہے، ملک آزاد ہوتا ہے، اور اس کے آزادی کے بعد قائد اعظم نے چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو، ابھی وہ وزیر خارجہ مقرر نہیں ہوئے تھے، اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے بھجوایا. اس وقت فلسطین کا مسئلہ وہاں پہ ڈسکس ہو رہا تھا، پیش ہو رہا تھا اقوام متحدہ میں، اور دونوں بڑی طاقتیں سوویت یونین اور امریکہ اسرائیل کے قیام کی حمایت کر رہی تھی اور فلسطینیوں کے موقف کی مخالفت کر رہی تھی، اور چھوٹے ملکوں کا ووٹ رائے تبدیل کرنے کے لیے ہر قسم کا دباؤ ڈال رہی تھی. اس صورتحال میں اقوام متحدہ میں دو کمیٹیاں بنی تھی، ایک جو فلسطینیوں کا موقف پیش کرے اس کا دفاع کرے، اور دوسری جو اسرائیل کے قیام کے حامی ممالک کی کمیٹی تھی. جو فلسطینیوں کے حامیوں کی کمیٹی تھی اس میں پہلے حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو ریپورٹر یعنی سیکرٹری مقرر کیا گیا اور کولمبیا کے مندوب کو صدر بنایا گیا. لیکن چند ہی روز میں جب کولمبیا کے مندوب نے بڑی طاقتوں کا دباؤ دیکھا تو اپنے عہدے سے استعفا دے دیا. اس وقت اس نازک مرحلے پہ تمام مسلمان ممالک اور عرب ممالک نے مشترکہ طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطینیوں کی کمیٹی کے صدر کا کام بھی کریں گے اور ریپورٹر یعنی سیکرٹری کا کام بھی کریں گے. اس طرح جب بڑی طاقتوں کے دباؤ کا سامنا کرنا تھا تو اس وقت حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے ذات کو آگے کیا گیا، اور یہ تجویز کرنے والوں میں، یہ فیصلہ کرنے والوں میں سعودی عرب کے شہزادہ فیصل بھی شامل تھے جو بعد میں شاہ فیصل کے نام سے معروف ہیں. اور آپ نے کس خوش اسلوبی سے فریضہ سے انجام دیا اس کا اندازہ حسن عثمانی صاحب جو پاکستان کے سفارت آتے ہیں ان کی رپورٹوں سے ہوتا ہے جو انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھجوائی. 14 اکتوبر 1947 کو حسن عثمانی صاحب قائد اعظم کو یہ رپورٹ بھجواتے ہیں. سر ظفر اللہ delivered one of the finest speeches heard in the United Nations on the Palestine question. پھر وہ لکھتے ہیں پاکستان is right on the neck.
यानी जो सबकी तकलीफ से सिर्फ ये नहीं कि फलस्तीनियों की मदद हुई है, बल्कि दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान को एक शिनाख्त मिली है। अगले ही रोज कायद-ए-आज़म को ये रिपोर्ट भिजवाई गई उनकी इस्लामी साहब की तरफ से, शाह ज़फ़रुल्लाह हैज मेड अ बिग हिट ओवर द पैलेस्टाइन केस एंड हैज पुट पाकिस्तान इन द फ्रंट रो। यानी उनकी काविशों से, हज़रत चौधरी साहब की काविशों से पाकिस्तान इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा ने सफ़े अव्वल में खड़ा है, हालांकि चंद रोज पहले ही मेंबर बना था अक़वाम मुत्तहिदा का। 27 नवंबर को जब भी बहस खत्म हो रही थी, उस वक्त रिज़वानी साहब ने ये रिपोर्ट भिजवाई, ज़फ़रुल्लाह खान हैज थ्रूआउट द सेशन ऑफ द UN hit all around the wicket in perfect style। क्रिकेट का मुहावरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिखते हैं he has with little effort risen to the topmost men and their few। यानी आलमी सतह पर, अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर इस वक्त ज़फ़रुल्लाह खान साहब चोटी के लोगों में शुमार हो रहे हैं। कायद-ए-आज़म चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब पे कितना एतमाद कर रहे थे, मैं कायद-ए-आज़म के खत पेश करता हूँ जो कायद-ए-आज़म ने 22 अक्टूबर 1947 को इस्फहानी साहब के नाम लिखा। इसमें चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब का जिक्र करते हुए कायद-ए-आज़म लिखते हैं, naturally we are very short here of capable men and especially of his caliber, and every now and then our eyes naturally turn to him for various problems that we have to solve। अब ये किसी एमडी की राय नहीं और ना ये किसी आम आदमी की राय है, ये कायद-ए-आज़म की राय है कि उस दौरान में जब भी कोई मसला पड़ता है हमारी नजरें चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब की तरफ उठती हैं, क्योंकि हमारे पास उस काबिलियत और उस कैलिबर के लोग बहुत थोड़े हैं। तो ये कायद-ए-आज़म का एतमाद था आपकी जात पर। बहरहाल उसके बाद 25 दिसंबर को 1947 को चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब को कायद-ए-आज़म के कहने पर पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया गया। और ये ज़हन में रहना चाहिए एक मामूली हालात नहीं थे पाकिस्तान में, उस वक्त पाकिस्तान के हौसले इस हवाले से, वज़ारत ख़ारजा के हवाले से जिसकी कुर्सी अब तक खाली थी, बहुत पस्त हो रहे थे। मैं रोजनामा एहसान का एक दारिया पेश करता हूँ, और रोजनामा एहसान उस वक्त पाकिस्तान का कसीरुल इशाअत अखबार भी था और मुस्लिम लीग का आमी अखबार भी था। 19 नवंबर 1947 को उसमें एक दारिया हुआ जिसमें उन्होंने ये कहा किया कि हमें तो यूएनओ पे कोई भरोसा ही नहीं करना चाहिए, ना ही यूएनओ में कश्मीर और जूनागढ़ का मसला ले जाने का सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे काबिल लोग मौजूद ही नहीं जो भारत के घाघों का मुकाबला कर सके। और फिर ये भी इकरार इस अदारिये में किया गया कि इस हवाले से कौम के हौसले पस्त हो रहे हैं, बदहवासी की कैफियत है और मायूसी तारी है। ये मुस्लिम लीग का हामी इकरार का इकरार है। तो इस बहरान में हज़रत चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने वज़ारत ख़ारजा का कलमदान संभाला था, और जिस दिन आपने हलफ उठाया उसी दिन इत्तला आ गई कि भारत ने खुद कश्मीर का मसला सलामती कौंसिल में पेश कर दिया है। अब ये वाज़ेह रहे, भारत वहाँ मुद्दई की हैसियत से गया था, और हज़रत चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने महज चंद दिन की तैयारी के बाद पाकिस्तान के केस का दफा किया था। लेकिन जो करारदाद मंजूर हुई वो बिल्कुल भारत की तवक्कुआत के खिलाफ थी। उस सलामती कौंसिल की करारदाद में कश्मीर में रायशुमारी प्लेबिसाइट कराने का कहा गया था, और आज तक पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर अपने मौक़िफ़ की बुनियाद के तौर पर उसी करारदाद को पेश करता है। और चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब के बाद पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा से इस मसले पर या सलामती कौंसिल से अपने हक में एक करारदाद भी मंजूर नहीं करा सका। और ये करारदाद किस तरह मंजूर हुई थी, इसका मैं एक हवाला पेश करता हूँ शेख अब्दुल्ला साहब का, जो कश्मीर की तारीख के हवाले से उनका नाम बिल्कुल मारूफ है, और वो उस वक्त भारत के वफ्द के रुकन थे। वो अपनी किताब आतिश चनाब में लिखते हैं, और मैं इस इक़्तिबास के कुछ जुमले पढ़ूंगा। पाकिस्तान लिखते हैं शेख अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा चौधरी सर ज़फ़रुल्लाह खान कर रहे थे। मुझे हिंदुस्तान के वफ्द में शामिल किया गया। सर ज़फ़रुल्लाह एक होशियार बैरिस्टर थे। उन्होंने बड़ी ज़हानत और चालाकी का मुज़ाहरा करके हमारी महदूद सी शिकायत को एक वसी मसले का रूप दे दिया। और फिर लिखते हैं, हिंदुस्तान सर ज़फ़रुल्लाह के फैलाए हुए जाल में फंस कर रह गया। हम चले तो थे मुस्तगीस बनकर, लेकिन एक मुज़लिम की हैसियत से कटहरे में खड़े कर दिए गए। ये उस शख्स का इकरार है चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब की काबिलियत के मुतल्लिक़, जो मद्दे मुकाबल वक्त का रुकन था। अब इनके अलावा पाकिस्तानी वक्त में चौधरी मोहम्मद अली साहब शामिल थे उस वक्त, जो बाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। वो अपनी किताब द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान में ये लिखते हैं कि ये हज़रत चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब का उनके अल्फाज में मास्टरली एक्सपोजिशन था, जिसमें सलामती कौंसिल के अरकान की राय तब्दील करके रखती थी। और यही इकरार सरदार इब्राहिम साहब, जो उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद थे और बाद में आज़ाद कश्मीर के सदर भी बने, वो अपनी किताब कश्मीर की जंग आज़ादी में ये इकरार करते हैं कि चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने दलाइल, तमाम भारत के वक्त के दलाइल को रद्द करके दिखाया था सलामती कौंसिल में।
आखिरी बात जो मैं अर्ज करना चाहूंगा, बचपन से तदरीसी को तो मैं पढ़ते रहे कि ये पाकिस्तान के हक में करारदाद मंजूर हुई थी, चाहे आलमी सतह हो, चाहे कौमी असेंबली हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई आलमी या मुल्की सतह पे बात हो रही हो, हमेशा पाकिस्तान की तरफ से इस करारदाद का हवाला दिया जाता है कि ये करारदाद कश्मीर में हमारे मौक़िफ़ की बुनियाद है। लेकिन उस नस्ल का नाम लेना आज किसी को गवारा नहीं जिसकी काविशों की वजह से, और अपने अपराधों का इकरार मैंने पढ़ के सुनाया है, वो करारदाद मंजूर हुई थी और उनका ये मुल्क को कौम पे एक एहसान था। साहब बहुत बहुत शुक्रिया।